الله أكبر على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. الحمد لله الذي هدانا الذي اختاره وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يجب ذل لديه والموصول إليه فأمرنا بصيام الشهرين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وجعل فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وهو شهر الله وسيد الشهور وشهر التوبة وشهر المغفرة فصمنا نهاره وقمنا ليله على تقدير وأدينا فيه من حقه قليلا من قدير حتى فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته فنحن معدنه ودعا من أفضى فراقه علينا وأحشاره انصرافه عنا قائلون السلام عليك يا شهر الله الأكبر وإلى أولياء الأعظم اللهم فارحمنا برحمتك وأمنا بعافيتك ألا إن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيدا وجعلكم له أهلا فاذكروا الله بذكركم وكبروه وسبحوه واذكروه يستجب لكم وأدوا فكرتكم فإنها سنة نبی کا فأخرجوا من كل واحد من أولكم صاعا من بر أو شعير أو تمر أو زن إن أحسن الحديث كلام الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. حضرات 5 مرتبے تک وہ صلوات پڑھیے گا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الواحد القهار واحد الأحد أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى وأن عليا أمير المؤمنين وسيد البشرين وأن ذريته المعصومين أئمة أوصيكم عباد الله بتقوى الله واحترام طاعته وإعداد العمل الصالح في هذه الأيام الفاتحة الخالية قبل أن يحجم عليكم الموت الذي لا محتبى منه ولا مفر محمد مرسلين وعلي أمير المؤمنين وفاطمة صلوات ومحمد بن علي وجعفر بن محمد الذي بقاء بقية الدنيا وباسم الفرح وبحدود وثبت أرض السماء وبهل يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجودا وأجل لنا اللهم ظهوره إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بے شک اس نے نجات پائی جس نے زکوٰۃ و فطرہ دی اور اپنے پروردگار کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مہینہ جو گزرا ہے یہ شہر اللہ تھا، یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار تھا جی۔ یہ مہینہ جو ہم گزرا ہے یہ رحمت کا مہینہ تھا، یہ مہینہ جو گزرا ہے یہ مغفرت کا مہینہ تھا جی۔ یہ مہینہ جو گزرا ہے یہ عبادت کا مہینہ تھا، یہ کتنی برکت والا مہینہ تھا، کتنی رحمت والا مہینہ تھا جو ہم سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ ماہ مبارک جو عزیزوں عید اس کی ہے۔ مولا متقیان سے پوچھا گیا کہ مولا عید کس کی ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا عید کس دن کا نام ملا؟ امام فرماتے ہیں جس دن انسان سے کوئی معصیت پروردگار عالم نہ ہو، یعنی کوئی گناہ نہ ہو، وہی دن اس کے لیے سب سے بڑا عید کا دن ہوتا ہے، سب سے بڑا عید کا دن ہوتا ہے۔ عزیزوں ہمیں چاہیے کہ جب ہم نے اس ماہ مبارک میں خالص خدا کی عبادت کی ہے، خالص خدا کی اطاعت کی ہے، تو ہم اپنی زبانوں کے اوپر اب کنٹرول رکھیں، اپنے ہاتھوں کے اوپر کنٹرول رکھیں، اپنے پیروں کے اوپر کنٹرول رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہاتھ جو ہیں کسی ظالم کے لیے اٹھ جائیں۔ امام مولائے متقیان علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن مجتبیٰ سے وصیت کرتے ہیں، بیٹا دیکھو یاد رکھنا کبھی بھی کسی ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ اگر تم نے ظالم کا ساتھ دیا تو تم ظالم کہلاؤ گے۔ ہمیشہ ساتھ جو دینا تو مظلوم کا ساتھ دینا، قاتل کا ساتھ کبھی نہ دینا، مقتول کا ساتھ دینا، اور باطل کا ساتھ کبھی نہ دینا، حق کا ساتھ دینا۔ کبھی جھوٹوں کا ساتھ نہ دینا، ہمیشہ سچوں کا ساتھ دینا۔ کبھی فرمایا کسی یتیم کا حق نہ مارنا، کسی بیوہ کا حق نہ مارنا۔ پھر امام فرماتے ہیں اگر کسی کے اوپر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اگر کسی کے ساتھ میں ناانصافی ہو رہی ہے، اگر آپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں تو آپ خود اس میں برابر کے شریک ہیں، برابر کے شریک۔ اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ خاموش ہیں تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر مقتول کو کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تو معلوم ہوا آپ قاتل کے ساتھ میں ہیں عزیزوں، اور یہ یاد رکھنا چاہیے عزیزوں۔ پھر مولا متقیان فرماتے ہیں بیٹا حسن، اے میرے لال، نماز سے دور نہ رہنا۔ نماز خدا کی سب سے بہترین عبادت ہے، اور نماز بندے کو خدا سے ملحق کر دیتی ہے، قریب تر کر دیتی ہے۔ اے بیٹا میرا لال، ہمیشہ یاد رکھنا صوم و صلات کے پابند رہنا، اور کسی کا حق نہ ماننا۔ اگر حق مارو گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، اگر خاموش رہو گے تو ظالمین۔ حق کے لیے خاص طریقے مولا کائنات نے فرمایا ہے، خاص طریقے سے فرمایا ہے، اور ہر ائمہ اطہار نے فرمایا ہے دیکھو کسی کے حق تلفی نہ کرنا۔ اگر بیٹھ کے دیکھتے رہو گے اور خاموش رہو گے تو معلوم تمہاری بھی رضا اس میں شامل ہے۔ جب تمہاری شامل ہوگی رضا تو وہ بندہ جو ہے جس کا تم نے حق مارا ہے وہ محشر میں تم سب کے دامن کو پکڑے گا۔ جب سب کے دامن کو پکڑے گا وہاں پر ایک ایک پائی کے ایک ایک لباس کے محتاج ہو جاؤ گے۔ وہاں کیا دو گے؟ وہاں خود پریشان ہوگے، کیا دو گے عزیزوں؟ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اپنی زبانوں کے اوپر کنٹرول رکھنا، یہ فتنے کی جڑ ہے، یہ فتنے کی جڑ ہے۔ اسے خاموش رکھنا، اندر ہی رکھنا، تالو کے اندر رکھنا۔ کہیں ایسا ہو نکل جائے تو یہ سمجھ لو یہ کسی کو قتل کر دے گی، کسی کا حق مار دے گی، کسی کو ستائے گی، کسی کو کچھ کرے گی عزیزوں۔ اس زبان کو تالو کے اندر ہی رہنے دینا، باہر نہ نکلنے دینا۔ کیوں؟ اس کا ذائقہ، اس زبان نے بہت سے ذائقے چکھے ہیں۔ جھوٹ اس سے بولا جاتا ہے، حرام اس سے کھایا جاتا ہے، حق اس سے مارا جاتا ہے، دوسروں کو اس سے ستایا جاتا ہے، دوسروں کے بعد الفاظ اس سے بولے جاتے ہیں۔ تو عزیزوں میرے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھنا خدا کا عذاب بہت بڑا ہوتا ہے، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، حتیٰ کہ ایک ناخون کے برابر کسی کا حق مارا ہے، دنیا کی عدالت سے رشوت دے کر چھوٹ جاؤ گے، قتل کر کے آؤ۔ ابھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی جج کے ہاں 15 کروڑ روپیہ شاید وہ آدھا جلا ہوا بوری میں ملا ہے عزیزوں۔ یہ ججوں کا حال ہے، یہ ججوں کا حال ہے جو رشوت کے پیسے جلیں گے عزیزوں۔ خدا کیا رشوت چلنے والی نہیں ہے۔ اگر حق مارو گے، یتیم کا حق مارو گے، بیواؤں کا حق مارو گے، ایک رتی برابر حرام چیز کھاؤ گے عزیزوں، تو قارون کے خزانے کام نہ آئے عزیزوں، فرعون کی دولت کام نہیں آئی عزیزوں۔
नमरूद की हुकूमत काम नहीं आई, क्या काम आया? मूसा का सब्र काम आ गया, इब्राहिम की खुल्लत काम आ गई अजीजों, इब्राहिम के ऊपर खुदा का भरोसा जो था वो काम आ गया अजीजों। शद्दाद की जन्नत भी शद्दाद को जन्नत में नहीं ले जा सकी, तो हम क्या कैसे चले जाएंगे? हमें चाहिए कि अल्लाह ने जो हमें कुव्वत दी है, तो कुव्वत जो है अपने किसी मोमिन भाई के ऊपर, किसी मुसलमान के हक मानने के ऊपर तलफी है। क्यों? हमारे हर अइम्मा अतहार ने हक के लिए बहुत ज़्यादा ताकीद की है अजीजों। क्यों? हक, जो किसी का हक तलफी करोगे तो सीधे और सीधे जहन्नम की रास्ता बंद नहीं है अजीजों। खुदा ने जहन्नम के रास्ते बंद नहीं किए अजीजों। तो हमें चाहिए कि हम खुदा की इताअत करें, खुदा की फरमाबरदी करें, और अजीजों नमाज का साथ ना छोड़ें। सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? नमाज। नमाज आपने मसलन सच बता रहे हैं कि मैंने कल जब जहीर भाई ने मजलिस कराई थी अपने वालिदैन की, तो मैंने यहीं पढ़ा, जितनी बरकत नमाज में होती है शायद किसी चीज़ में इतनी बरकत नहीं होती है। और अगर आपको आजमाना, कल भी मैंने कहा था, अगर आजमाना है तो 1 महीना नमाज पढ़ के देख लो। अगर दूसरे महीने में आपको डबल आमदनी ना हो तो मुझसे कहिएगा, मगर शर्त यह है कि सुबह की नमाज, ज़ोहरैन की नमाज और मगरिब की नमाज नहीं, सुबह की नमाज पढ़नी, सुबह की नमाज में। और कोई पूछे हालात कैसे हैं, ये तो ना कहो कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, गलत अजीज हो, ये कहो ना उससे कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, काम सुस्त पड़ गया, काम ढीला पड़। पूछे कैसे हालात है, उस रब करीम का शुक्र है, उस रब करीम का शुक्र है, जो दे रहा है वो उसमें बहुत है अजीज हो, जो उसने दिया है। आप 1000 रुपये रोज कमाते हैं, कोई बंदा ऐसा है जो 50 रुपये रोज कमाता है, वो भी तो खा रहा है। क्या वो भूखा सो रहा है? अल्लाह ने वादा किया, भूखा सो नहीं सो रहा है, उसने वादा किया। तो अजीजों नमाज जो है बंदे को खुदा से मिला देती है अजीजों, सुकून। और हर शान हैदर करार, अगर कोई कहे हम अली के चाहने वाले, अब अगर वो नमाज ना पढ़े तो वो अली का चाहने वाला नहीं हो सकता है, वो इमाम मूसा काजिम का चाहने वाला नहीं हो सकता, वो इमाम मजलूम करबला का चाहने वाला नहीं हो सकता। आखिरी वक्त में इमाम मजलूम करबला ने कहा था, बहन ज़ैनब मुझे नमाज शब में ना फरमोश करना, हमें नमाज शब में फरमोश ना करना। बाजी तो नमाज सबसे बेहतरीन इबादत है। इमाम सज्जाद ने कैसे सजदे किए, मौलाए मुत्तकिया ने कैसे सजदा किया, इमाम ने अजीजों इमाम ने इतनी जंगें लड़ी, मौलाए मुत्तकिया ने कितनी जंगें लड़ी, किसी में मौला ने ये नहीं फरमाया आज मैं कामयाब हो गया। उठा के मुझे दिखा दो तारीख कि मौला अली ने फरमाया कि आज मैं कामयाब हो गया हूं। जब इब्न मुल्जिम ने सजदे की हालत में ज़रबत मारी है, तलवार मारी है, तो अली ने खाके मस्जिद कूफा को उठाकर अपने सर पे डाल के फरमाया, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे की रब की कसम आज अली कामयाब हुआ, आज अली कामयाब हुआ, आज अली कामयाब हुआ। कैसे कैसे उनको मारा जी, कुल्ले कुफ्र को मारा है अली ने, लेकिन अली ने ये नहीं कहा कि मैं कामयाब हुआ। जब नमाज में ज़रबत लगी तब अली ने फरमाया आज अली कामयाब हुआ। बस अजी आज ईद है, और हसनैन ने कैसे ईद मनाई थी, हसनैन कैसे ईद मनाई थी, इमाम हसन और हुसैन मादले ग्रामी के पास में अम्मा को सलाम किया, अम्मा कल ईद है, आज शब ईद है, अम्मा मेरे लिबास कहाँ है? जब अल्लाह के ऊपर भरोसा होगा, जब अल्लाह के ऊपर यकीन होगा, तो जो जबान से निकल जाएगा वो कुरान बन जाएगा, जो जबान से निकल जाएगा वो सच हो जाएगा। हसनैन ने कहा अम्मा हमारे लिबास कहाँ है? शहजादी ने फरमाया बच्चों आराम करो, सो जाओ, तुम्हारे लिबास दर्जी के यहाँ गए, सो जाओ। सुबह उठ के तो लिबास, और सुबह हुई तो बच्चे सबसे पहले उठे, अम्मा मेरा लिबास कहाँ है? फरमाया शहजादी की जबान से निकला खैयात दर्जी लेकर आ रहा होगा। ऐसे ही कहा दर्जी लेकर आ रहा होगा। फौरन किसी ने दक्कुल बाब किया, कनीज ने पूछा कौन? आने वाले ने कहा अना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। अब बच्चों के लिबास आ गए, जन्नत से लिबास आए, दोनों लिबास सफेद थे, दोनों लिबास सफेद थे। बच्चों ने नाना के पास कहा मादर गामी ये तो सफेद लिबास है। हसन ने कहा नाना मादर गामी मैं हरा लिबास पहनूंगा। हुसैन ने कहा मैं सुर्ख लिबास पहनूंगा। कहा अपने नाना के पास जाओ। नाना के पास गए, नाना से कहा, नाना ने कहा पानी लाओ, पानी लाए, उसमें लिबास डाला, हसन को दिया, वो लिबास पानी में डाला, निकाला, वो सब्ज हो गया। हुसैन ने कहा सुर्ख, लिबास को पानी में डाला, वो सुर्ख हो गया, निकला, हसन हुसैन को दे दिया। तो उलमा ने लिखा है कि सब्ज लिबास हसन ने इसलिए हरा लिबास पहना कि हसन को जहर से शहीद होना था, और जहर का रंग जो होता है वो सब्ज होता है। हुसैन के सरो गर्दन में जुदाई होना, लिहाजा हुसैन ने सुर्ख पसंद।
दोनों बच्चे चले नमाज पढ़ने के लिए। जब नमाज पढ़ के वापस होने लगे तो बच्चों ने कहा, नाना मदीने के बच्चे अपने अपने नाकों में बैठे, मेरा नाका कहाँ है? पैगंबर नाका बन गए। एक तरफ हसन को बिठाया, एक तरफ हुसैन को बिठाया। कहा, नाना जान मदीने के बच्चों के नाकों की मिहार उनके हाथों में है, मेरे नाके की मिहार का है। एक तरफ की जुल्फ हसन को दे दी, एक तरफ की जुल्फ हुसैन को दे दी। कहा, नाना मदीने के बच्चों के नाके बोले, मेरे नाका बोल कहाँ रहा है? पैगंबर नाके की शक्ल में बोलने लगे। जब बोलने लगे तो किसी ने कहा, क्या अच्छी सवारी है। तो पैगंबर ने फरमाया, ये क्यों कह रहे हो सवारी कितनी अच्छी है? अरे ये क्यों नहीं कहते हो कि बैठने वाले सवार कितने अच्छे हैं। सुभान अल्लाह। जब सवार अच्छे होंगे तो सवारी अच्छी है। बस अजीजों, आइए दुआ करते हैं, माबूद तुझे अहले बैत का वास्ता, तुझे आले मोहम्मद का वास्ता, जो हमने ये इबादत की हमारी इबादत को कबूल फरमा। माबूद हम तमाम के गुनाह ने कबीरा सगीरा को माफ फरमा। माबूद हम तमाम को अहले बैत के चाहने वालों में शुमार फरमा। माबूद तुझे आले मोहम्मद का वास्ता, इस गुजरे हुए शहरुल्लाह का वास्ता, इस माह मग़फ़िरत का वास्ता, और आज यौम ईद है, ईद का वास्ता, माबूद आले मोहम्मद का वास्ता, हसनैन का वास्ता, हम तमाम के गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। माबूद तुझे आले मोहम्मद का वास्ता, हमें जो बेरोज़गार उन्हें हलाल